Hello students, good afternoon everyone. Welcome to the classes on Advanced Corporate Accounting. In this video we are going to work out a problem on redemption of preference share capital, and this particular problem I have taken from 2019 Bangalore University BCom question paper of 4th semester given for 6 marks. Let us look into the question now. The following balances are appearing in the books of Weldon Limited. 6% redeemable preference share capital, within bracket they have given 100 rupees shares. That means the face value of each share is 100 rupees and the dividend on them is 6%. So what is the total amount of capital is rupees 5 lakhs. Less calls in arrears, that is rupees 20 per share. Calls in arrears rupees 20 per share. Calls in arrears means it is the amount pending from the shareholders. This much amount the shareholders has not paid to the company. ಅಂದರೆ ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಳಿನೇ ಇದೆ, ಅವರಿನ್ನೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ arrears. So out of the total redeemable preference share capital of rupees 5 lakhs, if this calls in arrears amount of rupees 10,000 is deducted, 4,90,000 rupees should be the redeemable preference share capital. See, this is a problem of redemption of preference share capital. Before redeeming preference share capital, we have to make sure that the preference share capital will be fully paid up. The first and foremost condition when you are dealing with the redemption of preference share capital is that partly paid preference shares ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು fully paid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ನೀವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ 10,000 rupees should be collected from the shareholders. ಈ 10,000 rupees ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 5 lakhs rupees ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 3 lakhs, securities premium 40,000, then you have development rebate reserve 2 lakhs, then you have redeemable preference shares or redeemed at a premium of 10%. Yes, premium of 10%. redeemable preference shares ಅನ್ನು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ redeemable preference share capital is 5 lakhs. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ 5 lakhs ಅಂದರೆ 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 10% premium on 5 lakhs rupees, that will be 50,000. So the total amount which we have to repay to preference share capital holders should be 5,50,000. See, redeemable preference share capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? 5 lakhs. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ 10,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ 5 lakhs ಪ್ಲಸ್ 50,000, ದಟ್ ಈಸ್ 5,50,000 rupees ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೀಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ 500 shares were duly collected and adjusted. ಎಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10,000 rupees on 500 shares, so that is collected. So 500 shares into 20 rupees per share, that comes to 10,000 rupees. That 10,000 rupees is collected. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 that before going for redemption of preference share capital, it is our duty to convert partly paid preference shares into fully paid preference shares. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ 10,000 ಅನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್
securities premium and general reserve was fully utilized for the required amount and equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% was issued and collected. Redemption process carried out. Write journal entries. So last sentence ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. Securities premium and general reserve is fully utilized. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakhs ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 40,000. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಉಳಿದಿರುವ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakhs rupees ಇದೆ. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5 lakhs ಪ್ಲಸ್ 50,000, ಟೋಟಲ್ 5,50,000. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮೇ 50,000 rupees ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 50,000 rupees, because 10% premium on 5 lakhs means that comes to 50,000. Securities premium we have 40,000. So premium ge adu saakagodilla, because premium can be adjusted from the premium. So innu 10,000 rupees il bekagatte. Adu hosa equity shares issue ಮಾಡಿದಾಗ 10% premium ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore premium account okay. What about capital? Capital 5 lakhs ಇದೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 lakhs. ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ 3 lakhs ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 2 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 lakhs rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀಡೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3 lakhs ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakhs rupees ಶುಡ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. 2 lakhs rupees ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 lakhs rupees ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 rupees ಈಚು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಅಂದರೆ 2 lakhs ಮೇಲೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 20,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2,20,000 rupees ನಮಗೆ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 lakhs rupees ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 lakhs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 5 lakhs ಮೈನಸ್ 3 lakhs ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 2 lakhs ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 2 lakhsನ್ನು ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 lakhs ಮೇಲೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ 2,20,000. 2,20,000 rupees ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This 2 lakhs amount from new equity share capital plus general reserve 3 lakhs, total 5 lakhs will go to redemption of preference share capital. And 10% redemption premium ಗೆ 50,000 ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು 40,000 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 20,000 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ 40,000 ಓಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ plus 20,000 new securities premium ಅಂದರೆ we have 40 plus 20 60,000, but we need only 50,000. ಹಾಗಾಗಿ 50,000 rupees securities premium ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 rupees ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶೋ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees. When you are collecting calls in arrears, that means you are receiving cash from the shareholders. That means cash come to the company. When cash is coming to the company, you have to debit bank account. So the first journal entry should be bank account debit 10,000 rupees to calls in arrears account 10,000 being calls in arrears collected. ಮೊದಲನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10,000, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. When new equity share capital is issued, we are again collecting money from shareholders. So, bank account debit 2,20,000. How do we get 2,20,000? I have just now told here how do you get 2,20,000 ಅಂತ. 2 lakhs rupees shares issue ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ 20,000. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakhs rupees plus 20,000 securities premium. Put together 2,20,000 we are receiving. Bank account debit 2,20,000. Next, to equity share capital 2 lakhs, to securities premium 20,000 credit. 2,20,000 bank ge debit kodi because we are receiving that much amount of money from the equity shareholders. 2 lakhs rupees equity share capital ge credit ಮಾಡಿ, securities premium ge 20,000 credit ಮಾಡಿ, being fresh equity shares issued at 10% premium. Second journal entry. Next, third journal entry for adjustment of securities premium. Preference share capital ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, 50,000 rupees, that is 10% on 5 lakhs, 50,000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು. Securities premium account debit 50,000 to premium on redemption of preference share capital 50,000 being adjustment of premium on redemption. Always premium should be adjusted with securities premium. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 to premium on redemption of preference share capital 50,000 being adjustment of premium on redemption. Third journal entry done. Now, next journal entry for transferring preference share capital and premium to preference shareholders. Preference shareholders account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5 lakhs. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5 lakhs. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000. ಟೋಟಲ್ 5,50,000 ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 50,000, ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 5.5 ಲಕ್ಷನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5,50,000 to bank account 5,50,000 being payment made to preference shareholders.
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5,50,000 to ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,50,000 being payment made to preference shareholders. And last ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 3 lakhs. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅಷ್ಟು 3 lakhs, ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3 lakhs to capital redemption reserve account 3 lakhs being capital redemption reserve account created. Being capital redemption reserve account created. So I hope you understood the journal entries. They have asked you to prepare only journal entries for 6 marks question. Go through the problem, and if you have any doubts, please contact me.